पंजाब कांग्रेस नेतावां दी कांग्रेस हाईकमान दे नाल मीटिंग जिहड़ी है खत्म हो चुकी है। केंद्र दे वल्लों लिआंदे गए ऑर्डीनेंस नूं लैके इस मीटिंग दे विच चर्चा होई है। आप नूं समर्थन नहीं देवेगी कांग्रेस, सूत्रां दे हवाले तो खबर है। कांग्रेस दे ज्यादातर आगुआं ने जताया विरोध। नवजोत सिंह सिद्धू ने मीटिंग बारे जानकारी देण तो इनकार कर दिता। मीटिंग का फैसला गुप्त है। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि राहुल गांधी ही अंतिम फैसला इस उत्ते गुप्त। केंद्र दे वल्लों लिआंदे गए ऑर्डीनेंस के विरोध दे विच आप मंग रही है समर्थन। प्रधान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ यानी कि पंजाब कांग्रेस के सूबा प्रधान ने राजा वड़िंग समेत समूची लीडरशिप पहुंची सी। कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे की अगवाई हेठ ये मीटिंग हुई। दिल्ली दे विच ये मीटिंग हुई। सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजा वड़िंग, भरत भूषण आशू, नवजोत सिंह सिद्धू, ओपी सोनी, ये सारे तमाम नेता जड़े सी समूची लीडरशिप सी सीनियर लीडरशिप कांग्रेस की पहुंची सी दिल्ली दरबारे। राहुल गांधी भी इस मीटिंग के शामिल हुए तो नाल ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन्हां दी प्रधानगी हेठ ये जिहड़ी है अगवाई ही ये जिहड़ी है मीटिंग हुई है। मीटिंग फिलहाल तक खत्म हो चुकी है पर इस बाबत किसी ने भी कोई बयान नहीं दिता। नवजोत सिंह सिद्धू जरूर बोले ने बाहर आके अंतिम फैसला राहुल गांधी ही लैणगे इस उत्ते। पर दूजे पासे पंजाब कांग्रेस के जिन्ने भी मंत्री ने जिन्ने भी नेता ने लीडर ने उन्हां दी पूरी ना है कि वो आप नूं समर्थन नहीं देवेगी। मीटिंग में क्या हुआ ये गोपनीय है और उसके ऊपर सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष या राहुल जी बात कर सकते हैं, तो उस पे मैं बिल्कुल भी आई विल नॉट डाइवल्ज ऑन दैट। मीटिंग में क्या हुआ ये गोपनीय है और उसके ऊपर सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष या राहुल जी बात कर सकते हैं, तो उस पे मैं बिल्कुल भी आई विल नॉट डाइवल्ज ऑन दैट। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि सीधे तौर के उत्ते अंतिम जिहड़ा फैसला है वो राहुल गांधी लैणगे, नाल ही मल्लिका अर्जुन खड़गे ही इस बाबत दसणगे। फिलहाल उन्होंने कुछ भी बाहर आके मीडिया के सामने कहण तो सीधा इनकार कर दिता। पंजाब कांग्रेस दे जिन्ने भी लीडर सी तमाम लीडर सी समूची लीडरशिप सीधा इस हक दे विच ने कि असीं आप नूं साथ नहीं देवांगे। जो ऑर्डीनेंस केंद्र सरकार लिआई है दिल्ली सरकार दे लई जो कुछ भी रखे गए तबादलियां नूं लैके या तैनातियां नूं लैके जिहड़ा ऑर्डीनेंस केंद्र सरकार ने लिआंदा है कांग्रेस उस दे हक विच नहीं है। पंजाब कांग्रेस उस दे हक विच नहीं है। अंतिम फैसला राहुल गांधी लैणगे, मल्लिकार्जुन खड़गे लैणगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया के सामने आके कुछ भी कहण तो इनकार कर दिता है। आप नूं समर्थन नहीं देवेगी। ज्यादातर जिहड़े आगू ने आप दे अंगेस्ट खड़े ने, इनकार कर रहे ने, विरोध कर रहे ने, असीं आम आदमी पार्टी नूं साथ नहीं देवांगे। पर दूजे पासे आम आदमी पार्टी नूं लगातार देश दीआं वख-वख सियासी पार्टियां दा समर्थन मिल रहा है। अंत अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी होना तो ते नाल ही मल्लिकार्जुन खड़गे तो साथ मंगिया सी, समा मंगिया सी। फिलहाल उस उत्ते चर्चा तो नहीं हुई पर हाँ अज समुची लीडरशिप जिहड़ी पंजाब कांग्रेस की सी अज पहुंची ते नाल ही दिल्ली हाईकमान दिल्ली के जिन्ने कांग्रेस लीडर सन वो भी इस मीटिंग दे विच पहुंचे सन। फिलहाल मीटिंग तो खत्म हो चुकी है पर एजेंडा की रखा गया कि इसका सिट्टा निकले साथ देवेगी आम आदमी पार्टी नूं कि नहीं। इस ऑर्डीनेंस नूं लैके इस बाबत कोई भी जानकारी बाहर निकल के नहीं आई पर हाँ जो इस बाबत जानकारी है उस मुताबिक फिलहाल अंतिम फैसला राहुल गांधी लैणगे, मल्लिकार्जुन खड़गे लैणगे। पार्टी प्रधान इस उत्ते फैसला जिहड़ा डिसीजन देणगे। दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ भी कहण तो इनकार कर दिता। राजा वड़िंग पहुंचे हुए सन जिन्नी भी सीनियर लीडरशिप सी। सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, इस तो इलावा नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे हुए सन। मीटिंग दे विच बहुत सारियां विचारां रखीआं गईआं पर पहला ही देखिआ जावे जदों ये आप वालों समर्थन मंगिया गया सी कांग्रेस पार्टी हुणां दे कांग्रेस वालों उस दिन तो ही पंजाब कांग्रेस दे विच खलबली मची हुई सी इस गल नूं लैके कि सिद्ध तौर ते कोरी ना है आम आदमी पार्टी नूं असीं समर्थन नहीं देवांगे। क्योंकि पंजाब दे विच लगातार जो कार्रवाइयां कांग्रेसी लीडरां दे उत्ते आम आदमी पार्टी कर रही है उस नूं लैके नाराज चल रहे। इस नूं लैके एक रिपोर्ट भी मंगी गई सी। जो कुछ केस इस समय चल रहे ने कांग्रेसी नेतावां दे उत्ते पिछले 1 साल तो उहदा ब्यौरा मंगिया गया सी हाईकमान दे वल्लों। उस उत्ते भी विचारां पूरीआं सन जिस तो बाद इहो गल्लां आखरियां सन कि एक पासे केस ते दूजे पासे ऑर्डीनेंस की आपस दे विच समझौता हो सकता है, होएगा कि नहीं इह तां नहीं पता। पर पंजाब कांग्रेस लीडर पहला ही साफ मना कर चुके हैं क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा ने मीडिया के सामने होकर सीधे तौर पर कह दिता सी कि असीं आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करते, असीं बिल्कुल पासे खड़े हैं इस बाबत लैके। पर दूजे पासे लगातार आम आदमी पार्टी नूं लोकां दा साथ मिलता रहा, पार्टियां दा साथ मिलता रहा। ममता बैनर्जी भी खुल के हक विच आई। इस तो इलावा जिथे जिथे भी अरविंद केजरीवाल गए परवाह हुंगारा मिलिया। अंत गल रुकदी है कांग्रेस दे उत्ते। इस नूं लैके ही अज समर्थन दे उत्ते मंथन जिहड़ा दिल्ली दे विच होया। मीटिंग दे विच की कुछ होया ये बाहर निकल के तां नहीं आया पर देखा जाए सूत्रां दे हवाले तो इहो जानकारी है कि
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੈਣਗੇ, ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਜਤਾਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਪੁਨੀਤ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋ ਟੂ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਨੋ ਟੂ ਆਡੀਅנס, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹ ਬੇहद ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਨੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। मीटिंग में क्या हुआ ये गोपनीय है और उसके ऊपर सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष या राहुल जी बात कर सकते हैं, तो उस पे मैं बिल्कुल भी आई विल नॉट डाइवर्ज ऑन दैट। मीटिंग में क्या हुआ ये गोपनीय है और उसके ऊपर सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष या राहुल जी बात कर सकते हैं, तो उस पे मैं बिल्कुल भी आई विल नॉट डाइवर्ज ऑन दैट। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਪੁਨੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਨੀਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੌਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। No to alliance, no to ordinance. वडिंग साहब, no to alliance, no to ordinance. देखो, ऑर्डिनेंस, नो टू ऑर्डिनेंस और यस टू ऑर्डिनेंस, ये फैसला अंतिम फैसला खरगे साहब और राहुल गांधी जी लेंगे। पंजाब यूनिट को बुलाया गया, पंजाब यूनिट से राय मांगी गई, हमने अपनी बात रखी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और मेरे को लगता है किसी भी प्रकार की जो इंटरनल मीटिंग हमारी हुई है, अगर मैं वो तमाम बातें को आपको बताऊंगा कि किसने क्या कहा और किसने क्या कहा, तो वो मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हित की बातें नहीं है, हमारे हित की बातें नहीं है। लेकिन नहीं, ये मैं जरूरी है या नहीं है, ये कांग्रेस हाईकमान का फैसला है। हमने अपनी बात रखी और मेरे को पूर्ण विश्वास है खरगे साहब पर और राहुल जी पर, अध्यक्ष के ऊपर, कि वो हमारी जो राय बहुमत राय होगी उससे सहमत हो। हमें पर्चों वर्चों से, भाई सुन लो पहले बात, पर्चों वर्चों से डर नहीं है। पर्चा तो कांग्रेस पार्टी के लीडर के, हमारे राहुल जी के ऊपर भी हुआ। अगर राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हो सकती है तो कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष जेल जाने के लिए तैयार बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पर्चों वर्चों से नहीं डरते। लेकिन ना करती रहे, हम कहते हैं और करें, दिल लगा के करो। मैं कहना भी दिल ला के पर्चे करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्चियां ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਗਾ। ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਅੰਦਰ ਰਾਏ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਨੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਨੀਤ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਅਜੇ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਨੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂਡ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਓ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਰੋ 100 ਪਰਚੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਜੋ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 50-50 ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ 100% ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਣਗੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਸਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਫਸਾਵਟ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ obstruction ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਪੁਨੀਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਪੂਰਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 2024 ਬਾਬਤ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੁੜਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਨੀ ਵਰਸਸ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਏ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਮਾਨੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਧਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਲ ਬਟਾ ਸन्नाटा, 0 ਆਊਟ ਆਫ 0 ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤੇ ਖੜਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਟੂ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਨੀਤ, ਨੋ ਟੂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੰਡ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਂਡ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਪੁਨੀਤ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਸਮਝੀਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਵਾਡੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪੋਸਚਰ 'ਚ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਬੈਠੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਫਾਈਨਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਲੈਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਾਈਨਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਲੈਣਗੇ। ਪੁਨੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਨੀਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਤੁਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਰੁਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਸੇਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਨੀਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਡਿਸੀਜਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੀ ਇਹ ਗੈਪ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। में क्या हुआ ये गोपनीय है और उसके ऊपर सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष या राहुल जी बात कर सकते हैं। तो उस पे मैं बिल्कुल भी आई विल नॉट डाइवर्ज ऑन दैट। मीटिंग में क्या हुआ ये गोपनीय है और उसके ऊपर सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष या राहुल जी बात कर सकते हैं। तो उस पे मैं बिल्कुल भी आई विल नॉट डाइवर्ज ऑन दैट। एक मतभेद जहां हो वहां अलायंस नहीं होती गुरु, समझे नहीं? तो इस बात पे मैं बहुत साफ हूं कि मेरी लड़ाई सत्य के पथ की है। जहां द्वंद्व होता है मैं सत्य के रास्ते पे चढ़ता हूं और वहीं चलता हूं। When in doubt I walk straight and I do not compromise on moral values। आज moral values जो हैं they are at the lowest ebb because democratic values have been dismantled। तो मैं जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा। अनुशासन से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी रूह की आवाज मैं दुनिया तक जरूर पहुंचाऊंगा। ਪੁਨੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਨੀਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਨਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੈਸਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ 50-50 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਨੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਨੋ ਟੂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ 24 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਸਮੇਟਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਨੀਤ, ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜੇਕਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਟਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੁਨੀਤ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੁਨੀਤ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।